elimination process کړو. elimination process کې بیا موږ څه ویلو؟ defecation process هم ویلو سر جی. defecation وی په defecation کې بیا موږ دوه common problems ډیسکس کړو. هغه کم هغه کې چې کوم دی یو constipation او بل fecal infection fecal infection او fecal infection او په constipation او fecal infection کې څه فرق دی؟ سر په یو کې چې کوم دی constipation اثر چې تاسو ویلو وي صدا باغوي لیکوډ هغه باندې وي هغه څوک دی fetal infection څوک دی هغه باغوي نه fecal infection کې چې مکمل hard dry stool به یا fecal infection کې چې د stool چې کوم راځي هغه به هغه به liquid form کی. yes او fecal infection کې چې هغه complete blockage یا constipation چې for the time being وي. صحیح ده؟ نن به موږ وایو diarrhea. لکه دا خو موږ elimination problems وایو کنه. defecation دی په defecation کې 5 common problems وي. 5 common problems کې اولنې موږ constipation وی بیا fecal infection وي. اوس موږ وایو diarrhea چې diarrhea څه ته وایي. صحیح ده؟ diarrhea ته the passage of liquid feces and increased frequency of defecation is called diarrhea. کله چې liquid feces او increased frequency of defecation چې ډیر زیات frequency هم زیاتې او form هم liquid نو هغه feces ته موږ سوې هغه ته به موږ diarrhea وایو. commonly زما خیال د دې کس په نه چې هغه diarrhea نه پیژني. diarrhea یو ډیر عام او ډیر common شی دی سره به پیژني. ٹھیک ده؟ It is the opposite of constipation and results from rapid movement of fecal contents through the large intestine. دا یو opposite دی بالکل opposite دی د constipation نه ځکه چې دا کوم د common sense خبره ده چې constipation کې stool بالکل hard یا په دې کې چې بالکل liquid دی. دا غي نه بالکل opposite دی. باقي constipation کې څه مونږ به د intestinal motility چې دا به decrease ونه دا غوږ نه بری absorption زیات کېدو دا غوږ نه به reabsorption به زیات کېدو نو دا غي وجه نه به dry او hard stool به په diarrhea کې بس په diarrhea کې به intestinal motility ډېر زیاته تیز وي نو بالکل reabsorption بکیږي نه چې reabsorption نه کیږي it means چې څه بکیږي diarrhea form کې ورایي water reabsorption باندې کیږي electrolytes reabsorption باندې کیږي نو بالکل watery stool وي. ٹھیک ده؟ rapid passage of the feces reduce the reabsorbing of water and electrolytes in the large intestine. څنګه چې ماته ستوي چې reabsorption of water and electrolytes باندې کیږي دا وجه نه به مکمل liquid form کې feces. Any confusion in this? the diagram ته تاسو ګورئ چې normally this is stool normally this is water تیم لري کیږي او electrolytes تیم لري کیږي. کله چې diarrhea ای په diarrhea کې بالکل watery stool هغه سره پوتاشیم کلوراید او سوډیم وغیرہ چې د تیم د باډي نه ایکسکریټ کیږي نو ځکه diarrhea چې کله په انسان باندې نو هغه جنرال ویکنس چې هغه ډیر زیات راوړي. د دې کلینیکل ساينس موږ وسوي هغه تاسو ته بیا کلیئر شي. clinical signs by the DC excessively liquid stool by ماته ستوي چې stool سری یا feces چې کوم دی هغه به excessively liquid form کې. ٹھیک ده؟ difficult to control urge for defecation او په دې کې به مشکل وي چې یو کس خپل urgency د defecation urgency چې هغه کنټرول کړي نشي کنټرول کولای کنه. نارملی که یو کس نارملی هغه تم هغه ارجو کی چې د defecation لپاره ارجو کی خو هغه ته یو فیسیلیټي نه اویلیبل یا واشروم ته نه اکسیسیبل نو هغه ځان کنټرول کولای شي. which in case of diarrhea it is difficult to control urge for defecation. دا د common sense خبره ده. spasmodic cramps mean هغه pressure دومره ډیری abdominal pressure بار خلک یوز abdominal pressure بار واشروم ته ځي او abdominal pressure یوز کیږي دا وجه نه چې spasm muscle spasm جوړ شي muscles ون خري او هغه باندې درد painful. ٹھیک ده؟ increased bowel sounds for constipation کې موږ ویلو چې bowel sounds به سي اب decrease یا نه absent bowel sounds وي او په دغه کې به زموږ سره سي diarrhea زموږ سره سي increased bowel sounds وي. ٹھیک ده؟ ځکه چې intestinal motility به سي وي bowel sounds سي خو intestinal motility چې کوم کیږي په intestine کې چې کوم قائم چې هغه motility کیږي هغه ته سو هغه ته bowel sounds وي. نو bowel sound په diarrhea کې increase دي. A blood and excessive mucus in the feces څنګه چې تاسو ویل ما تاسو ویل
یو خو دا ده چې بار بار ریپیډلی سټول چې دي یا پیسز چې دي هغه پاس کېږي تھرو انټسټاین اریټیشن جوړ شي پلس چې دی پریشر چې دی بار بار یوز کېږي بار بار سړی واشروم ته ځي او پریشر یوز کېږي دا هغې وجې نه چې دی میوکس چې دی هغه انجري ټوټ لږ غوندې کې کېدی شي او بلډ وغیره چې دی دا به کوم راتلی شي اکثر چې پرولانګ ډایریا شي نو تاسو به اورېدلي خلک به تاسو ته بیا دا هسټري درکوي چې زه چې کله سټول پاس کړم یا پیسز پاس کړم ډایریا وشي نو هغې سره چې دی بلډ ورسره وي یا میوکس ورسره وي ټیک ده ډیهایډریشن چې یو ډېر کامن دی ما تاسو ته وویل ډیهایډریشن دوه وجې دي یو خو ستاسو نو واټر لاس چې دی ری ابزارپشن نه کېږي واټر لاس ډېر زیات وشي او د هغې سره سره چې دی سوډیم پوټاشیم او کلورایډ الکترولایډ چې دي تاسو به دا اورېدلي تاسو به نارملي به تاسو ویلي چې سوډیم چې دی دا واټر لاوینګ دی نو چې ان کیس سوډیم واټر لاوینګ دی نو چې کوم ځای نه واټر ځي نو هغه ځای کې چې دی سوډیم چې دی هغه به اکسکریټ کېږي نو دا سوډیم پوټاشیم او کلورایډ چې دی دا به ود ډایریا چې دی دا زیات اکسکریټ کېږي نو دې نه به ډیهایډریشن چې دی ډېر زیات راستي دی دی any question in clinical signs or diarrhea دا چې چاخېټه خرابې پای کنډیشن کې او کنه مینس ډایریا څه ته وایي ګوره بعضې ځینو کې نه دی ډایریا نه ده بعضې پرون یو کس تپوس کړی فوډ پوایزنینګ چا کوېسچن کړی و اوس ټیپ عبدالغفار کړی وایي فوډ پوایزنینګ کوېسچن پرون تا کړی تا کړی ها فوډ پوایزنینګ کوېسچن تا کړی فوډ پوایزنینګ نه عموما چې دی ډایریا کېږي خو دا ډایریا نه ده دا په بعضې کنډیشنز کې مونږ وایو چې دا د باډي دپاره یو ښه شی دی پرولانګ نه ده ښه شی خو امیډیټ ډایریا چې ده دا ښه شی دی ولې ګوره کله چې فوډ پوایزنینګ تا ته وشي یو کس ته وشي فوډ پوایزنینګ سوري تا ته نه یو کس ته فوډ پوایزنینګ وشي نو هغه څه شي هغه اریټیشن جوړ شي سټمک کې اریټیشن جوړ شي انټسټاین کې اریټیشن جوړ شي امیډیټلی ډایریا راشي دا ډایریا ولې راشي دا زموږ د باډي یو نارمل میکانیزم دی چې ستا باډي ته چې دی څه انفیکټډ څه څه راغلی دی یو مایکرو ارګانیزم راغلی دی نو ډایریا شروع شي هغه واش آوټ کړي چې ډایریا وشي هغه واش آوټ کړي هغه ټول مایکرو ارګانیزمز وغیره چې دی هغه ختم شي خو پرولانګ ډایریا چې ده دا نقصان دی ٹھیک ده تیر شو کوېسچن یس سر او دا بل سر چې تاسو یې بول ساوند کوم دی هغه به دي کې انکریز او هغه کې به سر چې هغه ډیکریزډ وي باول ساوند موږ څه ته ویلو باول ساوند موږ وی چې څه ته وایي انټسټینل موټیلیټي ستاسو چې کله خوراک واخلي یو کس د سټمک نه چې خوراک راوځي ان د فارم اف کایم هغې ته بیا کایم وایي د سټمک نه چې کوم خوراک راوځي هغې ته کایم وایي دا کایم چې په انټسټاینس کې رواني دا انټسټاین کې دا کایم رواني دې ته څه وایي دا تھرو انټسټینل موټیلیټي رواني انټسټینل موټیلیټي چې کله انکریزي نو مطلب تیز به رواني او چې کله ډیکریزي نو رو به رواني نو په ډایریا کې تیز رواني که نه نو چې کله انټسټینل موټیلیټي انکریزي نو ستا بول ساوند چې دی هغه به ورسره انکریزي کله چې انټسټینل موټیلیټي کم وي په کانسټیپیشن کې یا په فیکل انفیکشن کې څه وي هلته یا ابسټرکشن یا هارټ سټول ځي بلاکیجي چې بلاکیجي نور خوراک چې دی هغه موټیلیټي چې دی هغه ورسره کمه شي چې موټیلیټي کمه شي باول ساوند ډیکریزي یا بالکل ایبسنټ وي یس ټیک ده جی سر ها بیا کازیز دي زموږ سره چې د ډایریا زموږ سره کازیز څه دي irritants in the intestinal tract سمپل خبره ما تاسو ته وکړه چې irritants راتلی شي مایکرو ارګانیزم راتلی شي سمثینګ دغه راتلی شي نو هغه څه شو دا irritants شي زموږ سره صحیح ده الرجي ټو فود فوډز اور ډرګس الرجي د وجې کېدای شي چې مطلب داسې الرجي فوډ یا څه شی راشي چې هغې نه تاسو ته الرجي او هغه چې دی هغه ډایریا تاسو کولی شي دا هم کېدای شي میډیکیشنز د وجې هم ډایریا کېدای شي سرټن میډیکیشنز داسې دي چې هغه فار ایگزامپل انټي بایوټکس چې دي هغه اکثر چې دی ډایریا کاز کوي ځکه چې د هغې هغه افیکټ دومره ډېر دی هغه اګینسټ مایکرو ارګانیزم دومره فاسټ خپل اکشن کوي د هغې وجې نه چې اریټیشن جوړېږي او ډایریا کاز کېدای شي صحیح ده ډیزیز اف د کولان هم کېدای شي لکه مال ابزارپشن سنډروم لکه اکثر چې دی دا کولان ډیزیزز دي دا به تاسو کله چې اډلټ هیلث نرسنګ ستاسو په نیکسټ سیمسټر کې آی تھنک شروع کېږي اډلټ هیلث نرسنګ دی په هغې کې به تاسو بیا دا ووایه چې مال ابزارپشن سنډروم او دا A to Z سر نه والا خو پورې ټول ډیزیزز به تاسو ووایئ که نه نو دا کولان ډیزیزز چې تاسو کله ووایئ په هغې کې یو اگزامپل دا دی چې مال ابزارپشن سنډروم دی په هغې کې چې هم ډایریا چې دی زیاتوي انزایټي د وجې چې دی انزایټي د وجې هم ډایریا کېدی شي ځکه تاسو دوی کتلي اکثر چې دی سړي باندې ډېر زیات خفګان نه شي یو دم چې دی خېټه ورسره خرابه شي دغه یو نیچرل افیکټ دی
یو مطلب نروس سیستم یو نیچرل افیکټ دی اتوماتیکلی چې نو ډایریا اوسه راتللی شي ټیک ده دا کاجې شو زموږ سره د ډایریا کلیر دی خو بیا زموږ سره دی باول انکانټیننس څلورم نمبر مونږ ته اولنی مونږ ووی کانسټیپیشن دویمې مونږ ووی فیکل انفیکشن بیا مونږ ووی ډایریا اوس زموږ سره دی باول انکانټیننس there is a difference between bowel incontinence and diarrhea که تاسو خیال کړئ موږ اول څه ویلو constipation ویلو بیا یو fecal infection ویلو خو که تاسو دې ته وګورئ که ان کیس تاسو میډیکل سټوډنټس نه وئ نو تاسو به د fecal infection او د constipation ته یو شی وي تاسو به بس just constipation یاد دقسې د bowel incontinence او diarrhea چې دی دا خلک سیم انټرپریټ کوي سیم انټرپریټ کوي په نارمل لایف کې چې موږ وګورو عام خلک چې کوم دی نان میډیکل خلک چې دی هغه د باول کنټیننس او ډایریا ته یو شان ګوري چې دا یو شی دی باول کنټیننس از سمثینګ ایلس دا یو ځای شی دی اوس به موږ دا وایو چې دا څه ته وایي bowel continence is the loss of voluntary ability to control the fecal and gaseous discharge through the anal sphincter bowel continence کې وسې ډایریا خو تاسو یو ټایم د پر راغله بس اوس خبره ختم شوه bowel incontinence یو داسې شی دی دا یو prolonged شی دی څنګه چې fecal infection prolonged او constipation دا یو prolonged شی دی په دې کې به صحیح چې voluntary ability بس نه دی یو کس چې دی هغه به voluntary ability نه چې هغه fecal matter یا کنټرول کی مطلب خپل پیسز به هم نشي کنټرول کولی ځان نه به خبر هم نه هغه به چې ډیفیکیشن کړی ځان نه به خبر هم نه هغه ډیفیکیشن کړی چېرته روان وي څه کار به کوي یا به څه کار کوي یا به چېرته روان وي یا به هسې ناسې هغه به ډیفیکیټ شوی نو هغه چې دی خپل voluntary کنټرول چې دی هغه نه as well as fecal matter به هم نشي کنټرول کولی او gaseous discharge چې دی هغه چې دی هغه به هم نشي کنټرول کولی ټیک ده نو through the anal sphincter دا اصل کې د څه د وجې کېږي د anal sphincter د وجې کېږي دا مخکې مونږ وایو د دې چې دا ولې کېږي صحیح ده it may often occur after meals عموما دا د کم ټایم کې کېږي کله چې روټۍ وخورې څوک نو هغه روټۍ ټایم کې پریشر لږ انکریز شي سټمک نه پریشر انکریز شي خوراک کې خلک کوي هغې سره دا موټیلیټي چې دی دا انټسټینل موټیلیټي نورم شروع شي نو هغه بس د ځانه خبر نه او هغه ډیفیکیټ شي It is generally associated with impaired functioning of the anal sphincter or nerve supply. څه د وجې کېږي د anal sphincter د وجې یا د anal sphincter کې څه پرابلم دی د هغې په کنټریکشن وغیره یا په ټون کې په دې کې څه پرابلم دی anal sphincter چې کوم دی کوم چې نارملی چې دی هغه ډیفیکیشن چې دی هغه کنټرول کوي او کله چې انسان ویلینګ وي نو هغه ټایم کې چې دی هغه بیا ډیفیکیشن کوي نو یا په anal sphincter کې پرابلم وي یا د دې نرو سپلای چې کوم وي په هغې کې پرابلم ٹھیک ده دا کلیر شو د دې دا پیتوفیزیولوژي کلیر شوه چې د څه د وجې چې دی دا باول انکانټیننس کېږي ځان سره دوه خبرې یاد ساتئ چې انل سپینکټر کې یو مسله یا به د انل سپینکټر ته چې کوم نرو سپلای ده په هغې کې یو مسله ٹھیک ده ها بیا د دې دوه ټایپس دي پارشل انکانټیننس دی او میجر انکانټیننس دی اوس پارشل انکانټیننس څه ته وایي ټایپس اف باول انکانټیننس دي دا جی سره د دې ډایریا او باول انکانټیننس د دې سره ټایم شته د دوه منځ کې چې څونه ټایم نه خوښي نو دا باول انکانټیننس نه ګوره ډایریا از سمثینګ ایلس ګوره زه ته د بیک سلایډ ته بوزم د کلینیکل ساينس کې وګوره څه لیکل دي د باول ساوندز د ډایریا کې difficult to control urge for defecation مشکل یې څه مشکل یې چې کنټرول کی ډیفیکیشن سی اټس ډیفیکلټ ټو کنټرول کنه اوس دی خو دغه کې وګوره دی ها دغه کې اوس وګوره دی باول انکانټیننس کې وګوره باول انکانټیننس کې څه لیکل دی باول انکانټیننس کې کلینیکل ساينس هم لا نه یوتلی دی کلینیکل ساينس ته وګوره inability to control urge for defecation مته تاسو دې سره ځان نه کنفیوز کوئ that is something else and this is something else ګوره په دې کې inability to control ده په هغې کې difficult to control ده په دې کې بالکل کنټرول کولی نه شي هغه difficult to control ده مینز بیا هم څه ټایم دپاره ځان کنټرول کړو واشروم ته ځان ورسوي او ډیفیکیشن وکړي بل دا هغه د ټایم بینګ دپاره وي هغه چې دی یو پرمننټ شی نه دی د ټایم بینګ دپاره وي بس ډایریا راغلي
ټیبلټس وغیرہ ته یو کس یوز کی ډایرکټ برابر شي دا چې دی دا به یا سرجیکل ریپیر غواړي یا چې نروز کم پرابلم چې دی هغه به ریپیر کول غواړي ٹھیک ده نو دې کې به ځان بالکل نه کنفیوز کړئ ډایریا او دا چې بالکل ډیفرنٹ شونه دي ٹھیک ده په ډایریا کې خو څوک اتوماتیکلی نه ډیفیکیټ کیږي کنه که ډایریا یو کس ته یم واغ ځان واشروم ته رسي او بس ډیفیکیشن کوي داسې خو نه کنه ځان خبر نه یو ډیفیکیټ شوی دا زیاتره هغه منټلی ډسټرب کسان ته وي کنه منټل ډسټرب کسان ته کېدای شي ځکه چې ما تاسو ته وایي د دې دوه ریزنز به یا خو سپینکټر کې په خپله پرابلم دی د سپینکټر په کنټریکشن کې یا په ټون کې په دې کې پرابلم دی او یا چې دی سوري او یا چې دی په نرو سپلای کې چې دی په هغې کې پرابلم دی نو دا ته چې منټلی ډسټرب خلک ووایي نو هغې کې دا کېدای شي چې میبي چې there is some problem in the nerve supply to the anal sphincter ٹھیک ده دا مخکې مونږ وایو کازز بوس وایو هغې کې به تاته نور کلیر شي ښه خو پیتوفیزیالوجي ډایریا زر راځي نو بس ټیک ده که نه خو ډایریا د فریکوینسي سیوا ده او څه خاص خبره نه ده ډایریا از سمثینګ ایلس ما تاسو ته ووایي باول انکانټیننس چې دی هغه سم ګوره تاسو به نارمل کس چېرته هم نه لیدلی چې هغه ته ډایریا یا هغوی چې یاره زما نه چې دی په اټومیټیکلي چې دی ډایریا ډیفیکیټ شو زه ځانه خبر هم نه شو په دې کې چې دی دې کې دا یو پرولانګ شی دی او بل دا په دې کې به څوک په ځان پوهېږي هم نو هغه به ډیفیکیټ کېږي نو په دې کې بګ ډیفرنس دی په بال انکانټیننس کې او په ډیفیکیشن کې په ډایریا کې کلیر دی اوس هم څه کوېسچن شته بل دا ګوره تاسو به ډایریا لیدلي که نه په ډایریا کې یو بل شی هم وي په ډایریا کې به تاسو لیدلي چې ګیشیس ډسچارج چې دی هغه نه وي ګیشیس ډسچارج خو نه وي که نه ګیشیس ډسچارج خو زیاتتر په کنسټیپیشن کې که نه او په بول انکانټیننس کې چې دی په دې کې به ګیشیس ډسچارج ورسره ومي یو کس په ناستې ځان به پوهېږي نو هغه نه به ګیشیس ډسچارج کېږي کلیر شو یا اوس ته کوېسچن شته کلیر شو ها بیا د دې ټایپس دي په بول انکانټیننس زموږ سره دوه ټایپس دي چې هغې کې څه دي یو دی پارشل انکانټیننس دی یو میجر انکانټیننس دی پارشل انکانټیننس کې به صحیح inability to control flatus or minor soiling ها په دې کې به صحیح په ډایریا کې مونږ یو خبره کړوه په ډایریا کې مونږ دا خبره کړوه چې هغې کې به ایکسټریملی لیکوډ دغې سټول وي که نه لیکوډ سټول به یې پکې جسټ په دې کې سټول نارمل هم کېدی شي اوس په پارشل انکانټیننس کې به صحیح چې ګورئ دې ته وګورئ inability to control flatus or minor soiling یا چې دا ګیشیس ډسچارج به هم دی نشي کنټرول کولی په پارشل انکانټیننس کې او ماینر سایلینګ دی معمولي لږ ځان ګنده کول یا شلوار معمولي ګنده کېږي هغه به دی نشي کنټرول کولی ټیک شوه سایلینګ وایي ګنده کېدو ته دا معمولي ګنده کېده یا پلیټس چې دی کوم ګیشیس ډسچارج چې دی هغه به دی نشي کنټرول کولی کلیر شو پارشل انکانټیننس دی به نشي دا به د کنټرول کې نه ها په میجر انکانټیننس کې به صحیح inability to control pieces of normal consistency ورې نارمل کنسسټنسي په ډایریا کې موږ څه ویلو چې هغې کې به هر ټایم صحیح لیکوډ سټول وي جسټ لیکوډ سټول وي پکې په دې کې چې دی په دې کې نارمل سټول هم کېدی شي inability to control pieces of normal consistency نارمل کم سټول چې دي هغه به هم دی نشي کنټرول کولی په ځان به پوه شوی نه او سټول به یې پاس کړي همون لیدل دي داسې کیسز به تاسو لیدلي اکثر بیماریانې داسې کېدلی شي تاسو به لیدلي هیمورایډس تاسو لیدلي هیمورایډس والا پیشنټ چې دی هغه نه ګیسیس ډسچارج اتومیټیکلي کېږي وټ از د ریزن دا یې چې هیمورایډس اینل سپینکټر ته نږدې شوي د اینل سپینکټر کې پرابلم راغلی هغه انیبلي چې هغه خپل اینل سپینکټر هغه اکټیویټي هغه شان کنټرول کړي څنګه چې نارمل کوي هغه به د خلکو په مخ کې ناستي او هغه نه به ګیسیس ډسچارجز کېږي ټیک ده نو سمپل تاسو به ډیفرنس د ځان سره دا یاد ساتئ چې کله زموږ سره ډایریا او بول انکانټیننس نو ډایریا کې به ایکسټریملی لیکوډ پیسز وي او په بول انکانټیننس کې چې په دې کې سټول نارمل هم کېدی شي او دغه هم کېدی شي لیکوډ فارم کې هم کېدی شي بله خبره دا ده ډایریا چې ده د یو ټایم دپاره به را به شي ټیبلټس وغیره دا به یوز شي یا آی وي وغیره څه ټریټمنټ به یوز شي د هغې سره به ټیک ټاک شي بول انکانټیننس چې دی دا به یا سرجیکل پروسیجر غواړي یا چې کوم د دې نروس پرابلم دی هغه به موږ ریپیر کوو نو دا بول انکانټیننس به الو ټریټ کېږي خو دا به موږ فردر بیا په
انټرونشنز کې ډیسکس کوو ٹھیک ده بیا د کلینیکل ساينس دی زموږ سره چې inability to control urge for defecation په ډایریا کې موږ ویلو په ډایریا کې موږ ویلو چې difficult to control په دې کې inability to control مطلب دا ستاسو په وس کې بالکل نه نو difficult هم نه ده inability to control urge for defecation صحیح ده involuntary gaseous discharge به کې involuntary means په انسان په ځان پیږي نو gaseous discharge به کیږي embarrassment association with soiling embarrassment به کیږي د سره in case of soiling د کیږي بار بار soiling کیږي نه به embarrassment کوي embarrassment means شرم به فیل کوي ٹھیک ده او social isolation به gaseous discharge چې automatically تاسو اوریدل چې gaseous discharge ته involuntary کیږي نو هغه به social isolation کې هغه چا په مخ کې کېناستې نشي د ډیرو خلکو په مخ کې باغ نشي کېناستې ځان به د خلکو نه لري لري کوي social isolation کې ٹھیک ده د clinical side دی د څه د bowel incontinence د دې زموږ سره کازیز دي چې کازیز د دې زموږ سره سړي impaired function of anal sphincter شو ٹھیک شو anal sphincter impaired function دی ما تاسو وی چې د دې impaired function دی یا impaired nervous supply to the sphincter یا چې د nervous supply چې دا غټیک نه ده هغه ته دی sphincter ته anal sphincter چې nervous supply برابر نه ده یا neuromuscular diseases چې په هغه کې هم دا زیات تر کیږي او spinal cord trauma د وجیم کې دی شي خدا د ځان سره یاد ساتي چې there is some problem in the nervous system commonly بتا تاسو ډایګنوز کوئ دا به تاسو کنسیډر کوئ چې څه پرابلم چې دی هغه په نروس سیستم کې چې دی د هغې وجې نه چې دی د باول انکانټیننس زیات کېدلی شي ټیک ده کلیر شو بیا دی زموږ سره فلیټولنس لاست چې دی زموږ سره کوم په ایلیمینیشن پیټرنز کې ایلیمینیشن پیټرن کې سوري په ډیفیکیشن کې زموږ سره کوم پرابلم دی په هغې کې چې دی لاست امپورټنټ چې کوم دی هغه فلیټولنس دی Flatulence څه ته وایي چې air or gas in the gastrointestinal tract is called flatus. Flatus ما مخکې سلایډز کې وایي چې flatus څه ته وایي کله چې ګیس موجود وي په انټسټاینز کې دي ته flatus وایي صحیح ده کله چې په gastrointestinal tract کې ګیس موجود وي ګیس فارم کې ایر موجود وي هغې ته څه وایي هغې ته flatus وایي او the presence of excessive flatus in the intestine is called flatulence او flatulence څه ته وایي کله چې دا پلیټس ډیر زیات سیوای مینس چې کله ایر ډیر سیوای یا ګیس ډیر سیوای هغه ته وسوي بونګه پلیټولنس یا ووري پلیټولنس څه ته وایي کله چې په انټسټاینز کې یا مطلب په ګیسټرو انټسټینل ټریکټ کې سټمک کې تاسو ویل شي کله چې په ګیسټرو انټسټینل ټریکټ کې یا سمپل انټسټاینز کې ګیس یا ایر سیوای هغه ته وسوي پلیټس وایي او کله چې دا پلیټس ډیر زیات شي means the air یا gas ډیر زیات شي هغه ته موږ وایو فلیټولنس وایو فلیټولنس په پیژندو yes sir ها اوس دا وایي most gases that are swallowed are expelled through the mouth by eructation څه ته وایي ډرقیدا کله چې موږ اورالي چې موږ خوراک کوو کنه خوراک چې کوو دی خوراک چې په دې کې موږ څه ګیس چې هغه موږ هم سوالو کوو کنه 10 منټس بعد به کلاس باندې نو بیا به ریکال کو ځکه چې دا فلیټولنس ختم شي مزدا لیکچر بیا ختم شو صحیح ده نو کله چې موږ ایر سوالو شي هغه ایر سوالو کیږي په څه طریقه باندې یا خو موږ خوراک کوو د سره ایر خو بدن نزدیک نه سټمک ته یا چې موږ چې راچوینګ کوو د دې سره ایر د نزدیک نه ځي یا چې موږ کم بریث کوو څه اکسیجن خو موږ دننه واخلو ټریکیا باندې لاړ شي لنګس ته خو څه اماونټ اف ایر چې دی هغه لاړ شي سټمک ته ٹھیک شو یا د دې نه علاوه چې کاربونیټډ ډرینکس چې موږ کم کوو لکه پیپسي کوک وغیرہ په دې کې ګیسز دي که نه نو دا ګیسز څه زموږ سټمک ته لاړ شي یا زموږ جی آی ټریکټ ته لاړ شي دا جی آی ټریکټ ته زموږ کم ګیسز لاړ شي دا ایکسیسیو ګیسز چې دي د دې دا کم ایکسټرا ګیسز چې دي هغه څه کېږي هغه ترو ډرقۍ چې تاسو کوئ ډرقۍ چې نارملي یو کس کوي هغې څه هغه ایکسټرا ګیسز چې دي هغه وځي ایرکټیشن وایي ډرقي ته تاسو وایي نارملي چې تاسو بیلچینګ وایي انګلیش کې ورته بیلچینګ وایي او ایرکټیشن چې دی دا د دې دغه میډیکل ټرمینالوجي د دې لپاره ایرکټیشن یوز کېږي صحیح ده بیا مخکې وکړئ the gases formed in the large intestines are chiefly absorbed through the intestinal capillaries into the blood stream ها
دا کم ان لا سمال انټسټاین پورې چې مطلب مینز دا ایکسترا ګیسز راشي نو دا تھرو اریکټیشن یا ډرقي په ذریعه باندې دا وځي. کله چې لارج انټسټاین ته ګیسز لاړ شي دا ایکسیسیو ګیسز نو دا چیپلی ابزورب کیږي تھرو د انټسټاین intestinal capillary into the blood stream. دا چې دی بیا بلډ ته واپس چې intestinal capillaries دي کنه د intestinal capillaries په تھرو باندې بلډ ته چې واپس نشي راتلی. دا ګیسز چې هم په دغه انټسټاین کې بیا پاتې شي. دا کم ګیسز چې پاتې شي دغه ته سوی دغه ته flatulence وایي. This excessive flatus in the intestine leads to inflation of the intestine called intestinal distension. دا څه کاس کې intestinal distension کې دا کم دا ګیسز چې پاتې شو په لارج انټسټاین کې د نور نه خو راووتو خو لارج انټسټاین کې کم ګیسز پاتې شو هغې انفلیشن کاز کو د انټسټاین نه دی غټ کو دی وپړسو دی کولاو کو نو هغې ته سوی هغه او ابډامینل ډسټنشن یې جوړ کو دغې انفلیشن ته سوی دغې ته اګین سوی فلیټولنس ورته ابډامینل ډسټنشن یې وکړو او دا زموږ سره څه شو فلیټولنس شو. ځکه چې فلیټولنس موږ څه ته ویلی چې کله هم ګیس اماونټ انکریز شي په ګیسټرو انټسټینل ټریک کې هغې ته به موږ flatulence. When a large amount of this gas accumulates in the stomach, it results in gastric distension. وکله چې دا ګیس زیات په سټمک کې پاتې شي نو هغه به سي بعضې کسي بعضې ټایم کې تاسو لیدلي ډرقې مې وایي نه کېږي نو هغې کې سي هغه ټول ګیس اکومولیټ شي په کوم ځای کې په سټمک کې چې کله اکومولیشن وشي هغه به څه کوي ګیسټریک ډسټنشن به کوي. ټیک ده ځان سره څه یاد ساتئ. Flatulence clear شو څه کوېسچن به کي وکړئ. Flatulence کلیر شو سر. دا flatulence وګورئ دا وګورئ انټسټاین نه دی لارج انټسټاین په لارج انټسټاین کې چې دی ټول ایر چې دی اکومولیټ شوی دی د ایر اکومولیشن ته څه وایي دا ایکسیسیو ایر چې اکومولیټ شي دې ته څه وایي دې ته flatulence وایي. کلینیکل ساینس به زموږ سره د دې سي ابډامینل بلوټینګ وایي. ابډامینل بلوټینګ وایي خلک چې هغه داسې موړ کېږي هغې ته بلوټینګ وایي. هغه خلک چې وایي خېټه مې ډکه ډکه کېږي معده مې ډکه ډکه کېږي فولنس چې خلک د فیلینګ اف فولنس چې هغې ته څه وایي هغې ته ابډامینل بلوټینګ وایي. صحیح ده. ابډامینل ډسټنشن به ډسټنشن به خامخا چې ایر اکومولیټ شوی دی انټسټاین کولاو شوی دی چې انټسټاین کولاو شوی دی پرشر به چېرته ځي خېټې ته به راوځي نو څه به وایي ابډامینل ډسټنشن وایي. برپینګ or irritation بار به ډرقي برپینګ ورته هم وایي او اریکټیشن ورته هم وایي. صحیح ده. برپینګ چې دی دا میډیکل ټرمینالوجي ده د ډرقي دپاره بار به سي بار به ډرقي کوي یو کس به بار ډرقي کوي په فلیټولنس کې. صحیح ده. او frequently passing gas او پر ریکټل چې دی تھرو ریکټم چې دی هغه به اګین اینډ اګین ګیسز چې دی هغه به پاس کېږي ټیک ده. بیا د دې کازز دي کازز کې به صحیح action of bacteria on chyme in the large intestine. کله چې هم د بکټیریا کله چې تاسو خوراک واخلئ د دې باندې بکټیریا نارمل فلورا به تاسو ویلی کنه نارمل فلورا څه کوي هغه زموږ باډي لپاره چې بینیفیشل دغه دي بکټیریاز دي کنه هغه په کایم باندې خپل افیکټ کوي په کایم باندې څه افیکټ کوي چې مینز هغه په ډایجیشن کې او د ډیفیکیشن په هغه په ډیسانفیکشن او په هغه کې چې هغه هیلپ کوي. نو کله چې هغه هیلپ کوي په دغه اماونټ کې چې لارج اماونټ اف ګیس چې هغه نه پروډوس کیږي. ټیک ده. swallowed air means ما تاسو ته وایي خوراک چې موږ کوو هغې کې چې ډېر ایر چې دی موږ هغه سوالو کوو مطلب تاسو به نارملي چې وګورئ چنګم چې څوک خوري که نه د هغې سره دا ګیس چې دی ډېر زیات جوړېږي. ټیک ده. gas that diffuse from the blood stream into the intestine څه ګیس چې دی د بلډ سټریم نه چې دی هم انټسټاین ته چې دی هغه راځي مطلب بلډ چې دی بلډ خو وړي که نه د انټسټاین ته هم بلډ سپلای شته که نه ګټ ته خو بلډ سپلای شته که نه د ګټ ته چې کوم بلډ سپلای کېږي هغه بلډ سپلای ټایم کې چې دی څه ګیسز د بلډ نه راشي څه ویسټ میټیریل ویسټ ګیسز چې لکه کاربن ډای اکساید سه اماونټ اف کاربن ډای اکساید چې دی هغه راشي دغه ته د لارج انټسټاین ته نو هغه چې دی هغه هم اکومولیټ شي او د فوډز نه هم کېږي لکه کیبج شو انین شو ایټسټرا دې نه چې دی د دې نه هم دا ګیس چې دی دا انکریز کېږي. ټیک ده. دا زموږ سره څه شو دا قاضي شو د فلیټولنس. اوس پکې څه کوېسچنز دي هغه وکړئ او د سټوډنټس ووایي د څو کسانو به ووایي تاسو د ټول مشوره وکړئ بیا ماته ووایئ چې دوی ووایي چې یاره د اختر نږدې دی نو موږ ته نور کلاسز مه اخلئ سبا نه او اختر نه بعد به سټارټ کړو نو تاسو پرې خپله سلا وکړئ بیا ماته چې دی یو میسیج وکړئ
چې څنګه چل کوو نو هغه شی مې بیا کنټینیو کړو صحیح ده یا چې دی نو ماته اوس ریسپانس راکړئ ستاسو څنګه خوښه ده اشفاق څنګه خوښه ده تاسو ووایه اشفاق عبدالغفار دا سر چوټیانې ښه دي چوټیانې ښه دي سر مزید یاره د چوټیان د اشفاق ته هم ډېر خوشحالېږي ښه سر چوټیانې مزه کوي که نه